اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، اے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوز یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بکس میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، اے علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کا فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پورے زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو اے اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو اے اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت پیدا نہ ہو جائے اور کہنے لگا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو، حملہ کرو۔ جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیاں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کے جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کی جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غائب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ اے علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیویوں کی خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو طول دینے کے لیے تیر مارنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی بیویوں کی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کی قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے
वो तीर मारता रहा। जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारिक ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर लगे कि आपका जिस्म मुबारक नजर नहीं आ रहा था। बस जैसे नवासाए रसूल घोड़े के जीन से जमीन पर आते हैं तो ये देखकर फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिसमें आप अलैहिस्सलाम सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि उन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा, ए लोगों रुको, मैं अपने आंखों से देखा था इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर उसको ना लगे। यूं तीर को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों पर, उन लोगों को घोड़ों का तो एहतराम मालूम था जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके हैं जिनको रसूल अल्लाह अपने कंधों पर सवार करके अपने उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पर अपने सर रखे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और वहाँ फौजे यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूल अल्लाह का चेहरा मुबारक नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, एक काम मुझसे ही होना है। शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो उसने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब मुबारक हिल रहे हैं। उसने सोचा, हमने इमाम हुसैन के सारे खानदान खत्म कर चुके हैं। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब किया तो क्या सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है इस इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ। तो शिमर ने कहा, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? तो शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली को दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद कर दिया गया। बीबी सकीना को तमाचा मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को छीन लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जो चीजें थी वो लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन ने हाथ में एक अंगूठी पहनी थी। उसने उतारने की कोशिश की लेकिन वो ना उतरी तो उसने उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर करबला की गर्म जमीन पर इधर से उधर फेरा गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाशों का वो हशर करते हैं। कह रहे थे दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, सबके जिस्मों से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है कि कहीं से कोई कबीला उठ जाता है और कहता है हम उसकी लाशों को पामाल नहीं होने देंगे।
कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आता है और आकर कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरा उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों में और बाएं पसलियां दाएं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को करबला के मैदान में बिखरा गया। अपनी जाने तो कुर्बान कर दी लेकिन इस्लाम पर जरा बराबर आज भी ना आने दी। सलाम है प्यारे नबी के प्यारे नवासों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।